افسوسناک خبر ہے، کوٹ رادا کشن لاہور میں بجلی کا بل 41,062 روپے آنے پر 2 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی۔ ایک اور خبر کے مطابق رحیم یار خان میں غربت فاقہ کشی سے دل برداشتہ ہو کر ماں بچوں سمیت نہر میں کود گئی، 4 بچے جاں بحق۔ چلو جان چھوڑ گئی ان کی۔ دیکھو بات سنو، ان لوگوں نے گن پوائنٹ پہ حرام کو حلال کر دیا۔ خودکشی حرام ہے، حکمرانوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں اور وہاں پہنچا دیا ہے اس پورے معاشرے کو جہاں حرام بھی اب حلال بن چکا ہے۔ خودکشی حرام ہے، یو آر ڈینائنگ جو زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے، تم اسے ڈینائی کر رہے ہو، لیکن ڈینائی کروانے والے مجرم ہوں گے۔ اسی طرح کی باتیں میرے ذہن میں تھیں جو میں آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا نا، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اخبار دیکھتے ہوئے نہیں کوفت آتی ہے، کراہت ہوتی ہے۔ سو مجھے I have to go through a lot of newspapers. سو اس گند بلا کے ڈپریشن کے سو کا آغاز ہی نحوست سے ہوتا ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق یورپ جانے کی خواہش میں 4 سال کے دوران 335 پاکستانیوں کو سمندر نکل گیا۔ بڑا مجھے ایک پنجابی کا مصرع یاد آ رہا ہے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ کئی سال پہلے جب میں نے یہ مصرع پڑھا، بلکہ پوری نظم پڑھی، تو جھٹکا لگا مجھے۔ اب مجھے بات سمجھ آئی کہ اس نے تو ایک سائنٹیفک حقیقت بیان کی، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ یہ جو 335 پاکستانی، دیکھو اس سے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، بڑا خوبصورت ہے، بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ اوتھے پانی نے مار دیتا، ایتھے روٹی نے مار دینا سی، مرنا تو تھا انہوں نے۔ چلو اچھا ہے، اگر وہ سمندر نے نگل لیا ہے تو کفن دفن دا خرچہ بچ گیا، گورکندہ بچ گیا، نماز جنازہ وہ جڑا مولوی پڑھندا ہے یا جو بھی ہوندا ہے، سارے اخراجات سے بچت ہو گئی۔ مائیں سوچتی رہیں گی، بیویاں سوچتی رہیں گی، بہنیں سوچتی رہیں گی، وہ ان کی قبریں بھی نہیں ہوں گی، ان کو جانا بھی نہیں پڑے گا۔ اس کے پازیٹیو پہلو بھی دیکھیں۔ حسد صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی حکام نے مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، ان کے اہل خانہ اور 10 کاروباری گروپ سے منسلک تقریباً 760 ارب ٹکا مالیت کے اثاثے ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق 570 ارب ٹکا کے اثاثے ملک کے اندر، جبکہ 190 ارب ٹکا مالیت کے اثاثے بیرون ملک ضبط کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ نے بتایا کہ شیخ حسینہ اور ان سے وابستہ افراد کے خلاف تحقیقات کے سلسلے میں اب تک 98 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ بیرون ملک منتقل کی گئی رقوم کی واپسی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ بات سنو، 98 مقدمات کو مارو گولی۔ خوبصورتی یہ ہے کہ کچھ نکلا ہے اندر سے۔ مقدمات تو یہاں بھی بڑے بنتے ہیں، اندر بھی ہو جاندے ہیں، سٹیمپ پیپراں دے دستخط وسط کر کے فوٹو بھی جاندی ہے۔ یہ جہاں مذاق ہے۔ ہیٹس آف ٹو بنگالیز۔ میرے تو کلاس فیلوز رہے ہیں، ہاسٹل فیلو رہے ہیں، 5 سال اکٹھے گزارے ہیں ہم نے ہاسٹل نمبر 1 میں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک نہیں تھی۔ ایون مذہبی حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں، ان کا اپروچ اور طرح کا تھا۔ اچھا، ہمارے اور بنگالیوں میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے ایک سابق وزیر اعظم سے لوٹی ہوئی دولت ضبط کر لی، ہم نہیں کر سکے۔ ساڈے کو یہو جہ بڑے نے۔ حسینہ واجد زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ کوئی باہروں سفارش پوا لے گی؟ ساڈے دے کاریگر نے نا بڑا ذاتی تعلقات وغیرہ بنو لیندے ہیں، کسی نے چاچا جی، کسی نے تایا جی، کسی نے پھپھا جی بنا لیا، یہ وہ۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ حسینہ واجد نے کوئی اس طرح کی ٹیکنیک اپنائی تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ مائی باپ بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ ادا کر دیں، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ کھا گئے، ختم۔ اچھا، آخری بات جو اس سلسلے میں سمجھنی چاہیے ہمارے ویورز کو، خاص طور پہ ان کے لیے میں نے یہ ڈرل، یہ ایکسرسائز کی ہے۔ 760 ارب ٹکا آپ نے کہا ہے؟ جی حسن صاحب۔ اچھا، ہمارے عام پاکستانی شہری کو تو نہیں پتا کہ ٹکا ٹکا کیا ہوتا ہے، ہمارا تو محاورہ ہی ہے نا، 2 ٹکے کا آدمی، باقی تو ٹکا ان کی کرنسی ہے۔ 760 ارب ٹکا 6.2 ارب ڈالر بنتے ہیں، 6.2 ارب ڈالر۔ یعنی پاکستانی کو سمجھانے کے لیے
1722 अरब पाकिस्तानी रुपए. कई खुफिया होंगे जिनका पता नहीं होता, और असी लेंथा तो मार दें उन्होंने, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम. करो खाए हो जी 4-6 वारदातां, पाओ रिकवरियां, लाओ कर्जे, एक नवा पाकिस्तान, एक नई मखलूक, एक नया माइंडसैट. ये कहते जी वो फकीरां दे उत्ते उन्होंने दी जेल ज्यादा कर दो, जुर्माने ज्यादा कर दो, फकीरी मुकाओ. लेकिन नहीं, ये इतने शैलो हैं, बिल्कुल ये ऊपर ऊपर से लेपापोती करते हैं. ओ भाई, वजह जो बुनियादी वजूहात हैं उनको एड्रेस करो. जो मैंने आपके उधर नहीं कहा था कि सुथरा पंजाब सुथरा कैसे, भूखा पंजाब सुथरा कैसे हो सकता है? जिस बंदे ਨੂੰ 5 रुपए की रोटी मिलेगी या 20 रुपए की, मैंने नहीं, मैं भुल गया, उसने क्या सुथरा होना है? उसकी ना सोच सुथरी होनी है, ना उसकी रूह सुथरी रहेगी. शायर का, लेकिन ये अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने तो पढ़ा पढ़ भी कुछ, वो तो पता नहीं 70 साल पहले, बल्कि इससे भी ज्यादा, शायर ने लिखा था, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं. ये नींद पागल से लोग हैं जो कम सन बच्चों के साथ ज्यादतियां, कोई मां नू मार रहा है, कोई प्यो नू मार गया, फलाना, रोज अखबारों में. मुझे तो कोई इल्हाम नहीं उतरता. तो क्या है ये, नॉर्मल लगते हैं आप? नो, इनको साईं लोग बना दिया है इनको. बिल्कुल दौर पौरा नहीं हो जाता बंदा. वो सारी आबादी इसी तरह होती जा रही है, भारी अक्सरियत ऐसी होगी, नतीजा क्या निकलेगा अल्लाह ही खैर करे. जी हसन साहब, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर बिल की मंजूरी दी जिसमें साबिक अरकान पार्लियामेंट, उनकी बेगमात और 28 बरस से कम उम्र बच्चों को ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा. साथ ही साथ 8 ममनुआ बोर हथियारों के 4 लाइसेंस भी मुफ्त दिए जाएंगे. ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ऐसे ही इक़दामात मुंतखब ऐवानों को बेवकूफ़ करते और मसाइल की जंजीरों में जकड़े अवाम की नज़र में सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं. थैंक यू ख्वाजा साद रफ़ीक. मुझे इस कम्युनिटी से, मुझे 2-3 कम्युनिटी से बहुत नफरत है. सरे फहरिस्त सियासतदान, एक और है, मैं उसका नाम नहीं, शदीद नफरत, कराहत. ख्वाजा साद रफीक ने जो कहा ना, ऐसे ही इक़दामात, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुंतखबी वानों को बेवकत करते और मसाइल की जंजीरों में जकड़े अवाम की नजरों में सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं, काबिल नफरत. इससे भी सख्त जबान इस्तेमाल करनी चाहिए. लेकिन भाई अगर नहीं बोल रहा है तो इन्होंने नाल जो भी हो वे घट है. और देखो बात सुनो, ब्लू पासपोर्ट, ये ब्लू ब्लडेड है ना, ब्लू ब्लडेड जानते हो अंग्रेजी में किसको कहते हैं? ये ब्लू ब्लडेड है. यही आजाद होए गोरियां दी जान तो बात, लेकिन नहीं, पहले भी ठीक, ब्लू ब्लडेड, ये रॉयल्टी है. पासपोर्ट भी ब्लू ब्लडेड, इन्होंने चाहिए ब्लू. अच्छा, ममनुआ बोर के 4 लाइसेंस भी मुफ्त चाहिए. वो तुसी की कर रहे हैं? ये मुल्क वैसे ही आपस में वंड लो, राजवाड़ियां तब्दील कर दो. आजादी आजूदी मिली है, ये जो पहले वाकई उनके थे ना चमचे करचे, ये जागीरदारों की जब 500 किताब है यार मंडी में, उठा के देख लो इनकी औकातें. ये बाबा आदम के नाल ये इनकी मलकियत डिक्लेयर हो गई थी. किसको कब कैसे किस काम के एवज जागीर मिली है, खत्म. हरी का हाल देखो जाके, सन 2026 है, फांसी के साथ में आएगा. जैसी उनकी जिंदगी है, अगर मैं किताबें सामने रख के 2-4 पैरे पढ़ के सुनाऊं. मुफ्तबर ज़रीफ की, मरहूम की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी पंजाबी की, तो मुमकिन है जब उसने मुफ्तबर बनाई हो उस वक्त तो सियासतदान शायद बेहतर था. उसके बाद जवाल आता गया ना. वो जरा हमारा सूफी शायर कहता है ना, ये नीच का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं ये कोई नेगेटिव नहीं होता. नीच कोई ज़ात नहीं है, नीच रवैये होते हैं. वो जो हमारा सूफी शायर कहता है ना, नीचा दी अशनाई को फैज़ किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा सा हो गया. सूफी कह रहा है तो वो हकारत से नहीं कह रहा. भैया किसी का भी नीच हो सकता है, वो नीच है. चलें.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी काबीना में कारकर्दगी की बिना पर तब्दीली का इम्कान, कहा जा रहा है कि नए चेहरे भी सामने लाए जाएंगे। अच्छा, इन लोगों से जान छूट जाए, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि जो आएंगे वो इनसे भी बदतर नहीं होंगे? बताओ मुझे, किन्नियां असैंबलियां तुसी देख लियां, रोटी कपड़े मकान तो लैके ते पता नहीं की एशियन टाइगर बनाने तक थे, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, क्या नहीं कर लिया आपने? नतीजा बद से बदतर। या तो ना जहां 20 साल पहले खड़े थे, 25 साल पहले खड़े थे, वहीं खड़े होते आज, कोई तरक्की ना होती, कुछ ना होता, लेकिन वो स्टेटस को चल रहा होता। आप तो मसलसल बद से बदतर, बदतर से बदतरीन की तरफ जा रहे हो। तो इस बात की जमानत कौन देगा कि जो आएंगे वो करप्ट नहीं होंगे और कॉम्पिटेंट भी होंगे? कहानी खत्म है। खबर अच्छी है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे तो बदी नजर आ रही है। होना क्या है? बिल्कुल सही। भेड़िए की जगह तेंदुआ आ जाएगा तो फिर वो तो कोई बात ना हुई। नेक्स्ट खबर, लेस्को में ग्रेड 18 से 20 तक के अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें भी दीगर सार्फिन की तरह बिजली के बिल मौसूल होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दहाइयों बाद सामने आया। दूसरी तरफ दीगर डिस्कोज ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करके ये सहूलत बरकरार रखी हुई है। लेस्को हुकाम का कहना है कि मुश्तरका पॉलिसी नाफिज की जाए और तमाम अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली, गैस, पेट्रोल की दी गई सहूलियात को ख़त्म किया जाए। इनका इंसानी खून लजीज होता होगा, अल्लाह माफ़ करे, कभी मैंने चखा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कोई हीरो की कान में काम कर रहा हो, सोने की या जहाँ चांदी निकल रही है या कोई कीमती धात निकल रही है, उसको वहाँ से वो मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी? ये कहाँ का असूल है? मुझे ये बताओ ज़रा। ऐसे चलो 4 खून माफ़ हो जाए, बताओ ना मुझे, ये क्या नफ्सियात है? What is this? अच्छा, 7-7 हजार रुपए के बिल देख के लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इन्होंने बंदा खुद ही कहता है यार बस नहीं करना। 201 यूनिट का बिल 9 से 10 हजार का आ जाता है। यहाँ खुशियां ना हो, खुदकुशियां ना हो बिजली के बिलों पर तो और क्या हो। लेकिन अगर अकल आ ही गई है तो इनसे पिछले बिल भी वसूल लो। ये मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, अवाम को एक हल्का फुल्का सा एक मैसेज आए कि कोई तो साडा भी रिश्तेदार है, ये सारे आपस की यार ने, पिछले वसूल लो 1-1 साल। सिंबॉलिक बात है। अब बंद करो इस तरह के अल्ले तल्ले फलाना। जो अवाम का वोट लेके जाते हैं, जिन असेंबलियों में उनकी तनख्वाहें ज़रबें खाती हैं, नीचे क्यों नहीं हुए? कैसे तुम? अच्छा, लेकिन अवाम भी उतनी, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं उनके लिए, ये फिर उन्हीं को फिर ले आते हैं। इनको भी उनके अलावा सूझता कुछ नहीं। बट ठीक है, चलने दो, अच्छा चल रहा है मैच।